नमस्कार बंधुगण। आज फालतू न्यूज को आपण मानक स्वागत करुच्ची। फालतू न्यूज खबर बड़ दरकार। आपण माने समस्ते जानिचंती आम संस्कृति को बजाय रखिया आम मातृभाषार मूलदुआटा सुशक्त हवा केते दरकार। एही दिगरे आम ओडिया भाषा अमेरिकार विभिन्न सहर रे बहुत किछि उत्साही व्यक्तिविशेष एई दिगरे बहुत काम करुचंती। से माने पिला मानंकु स्कूल करी ओडिया भाषा शिखेबा सहित भाषार आम संस्कृति सहित जो संबंध से विषय भी अवगत करुचंती। आउ डेरी न करी चलतु एमिति किछि जगह बुली एमिति किछि व्यक्तिविशेष सहित से प्रचेष्टा विषय आमे कथा हबा आमे भी जानिबा केमिति कोनी काम चलछि। चलतु आमे प्रथमे जिबा कानाडा। कानाडार टोरंटो सहर रे आम सुनंदा मिश्र पंडा अछंती। चलतु तांको सहित कथा हे बुझा सेठी कोन चलछि। हेलो सुनंदा पा अछंती? हाँ मु तो आपण को अपेक्षा ही करी। भल है ठीक टाइम रे आसी गले। अच्छा सुनंदा आपा आपण आम दर्शक मान टिके कहिबे आपण टोरंटो रे ओडिया शिक्षा पई केते सब काम करि आउसंती, एबे ओडे नुवा स्कूल खोलिचंती, एई सब विषय टिके मो मन जानी कथाटीए तो पचारिले। आमर नूतन पीढ़ी किभली आमर भाषा सांस्कृतिक परंपरा को निजर मातृभाषा माध्यम रे कहि परिबे ताहा ही आमर गुरु दायित्व। भाषा एही भली एक एकता आणे। आमे कनाडा रे रहिले भी ओडिया लोक देखिले बा ओडिया कथा सुनिले आपे आपे तांकरी आड़ को टाणी हो जाऊ। जानुआरी मासरे टोरंटो रे आमे ओडिया शिक्षालय आरंभ करिछु। परिवर्तनशील समय रे आज बहुत किछि परिवर्तन आनिछे कोरोना। टेक्नोलोजी साहाय्य रे कनाडार विभिन्न प्रांतरू और अमेरिकारु मध्य ओडिया पिला मानकु नै प्रति संडे दिन ऑनलाइन रे ओडिया क्लास करुछु। पिला माने ओडिया शिक्षालय रे ओडिया अक्षर गप गीत श्लोक और काहुर द्वारा क्विज सब बेस सुंदर भाव रे करुछंती। मु ए समर हॉलिडेज कथा कहूतिली म ए समर हॉलिडेज रे ओडिया क्लास संगे रे डांस कुकिंग आर्ट एंड क्राफ्ट आदि अन्यान्य क्लास पिला मानक पई रखिथिलु। मोर मने पड़ुछि मु जेतेबेले पिला मानक पचारिली कुकिंग क्लास रे किए कौन करिवो तो जणे मते कहिला मु जदि ओडिया स्टाइल मालपुआ करिबि चलिबो तो मते बेस खुशी लागिला। तो पिला माने भी अति सुंदर भाबरे आहे दयामय भजन और जगन्नाथकम गाई पारुछंती। आ गोटे कथा कहबी पिला माने ओडिया क्लास आसिला परे ओडिया शिखी तांकर जेजे जेजेमा अजा आई मानक संगे जेतले भारत रे बा ओडिसा रे थिबा सेमानक संगे फोन रे कथा होचंती से माने ओडिया रे कहिबा पई चेष्टा करुछंती। ए सब कहला बेले को मते बहुत खुशी लागुछि। किंतु यार प्रकृत श्रेय जीव सेमानकर बापा मां को ओडिया शिक्षालय रे ओडिया कहिबा लेखिबा संगे संगे सबु पर्वपर्वाणी विषय तांको अवगत करवा हेउछि तार मूल उद्देश्य। मो कहू कहू बहुत किछि कहि सारिलिनी। आपणकर आउ केउ आडे जीवाकु थिबो मु ए गोटिए पद कहि मोर कथा शेष करुछि। उच्च हेबा पई कर जेबे आशा उच्च कर तेबे निज मातृभाषा। देखले टी केते सुंदर ओडिया शिक्षा कार्यक्रम चलछि आम टोरंटो रे। सेठी भाषा सहित आम संस्कृति आम खाइबा पीबा मालपुआ कथाटा शुणिले टी यही सब विषय पिला माने केते सुंदर भाव शिखुचंती। अच्छा एथर चलंतु आम अमेरिकार मेरीलैंड वाशिंगटन डीसी एरिया को जिबा। सेठी अछंती आम विज्ञानी दास। विज्ञानी मैडम बहुत दिनरू आम ओडिया शिक्षा प्रचेष्टा से अंचल रे अनवरत चलई आछंती। चलंतु तांको सेठी कथा बुझी आसीबा एई प्रचेष्टा विषय। नमस्कार मु से समय कथा कहूँ जिते वाशिंगटन डीसी अंचल ओडिया माने पिला बड़ समस्त इंग्रेजी रे कथबार्ता करथिले।
ଆମେ 1998 ମସିହାରୁ ବାଲ୍ଟିମୋର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ମାସିକ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ମିଶିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ଶିଖିଲେ, ବୁଝିବା ଶିଖିଲେ, ଭଜନ ଗାଇଲେ। ଆମେମାନେ ବାର୍ଷିକ ହୋରି ଉତ୍ସବ 1999 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲେ। କେତେଟା ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ଯଥା କାଞ୍ଚି ବିଜୟ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମହିଷାମର୍ଦିନୀ, ବବ୍ରୁବାହନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଭିନୟ କରିବା ବ୍ୟତିରେକ କେତୋଟି ନାଟକରେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ଦେଖେଇଲେ। ସେସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗ୍ରୁପର ଓ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନର ୱେବସାଇଟରେ ରଖିଲୁ ଏବଂ ଯୋଗ ମୁଖପତ୍ର ଯୋଗସୂତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ 2003ରେ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମସାମୟିକ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ସେ ଛେକ ପିଲାଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆସିଲେନି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ସେବେଠାରୁ କେତେଥର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ପିଲା ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଓ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଶା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖେଇବା ଓ ଶିଖିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଶିଖିପାରିବେ। ମୋ ବୁଝିବାରେ ଭାଷା ଶିଖିବା ଓ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖିବା ସେଟା ସ୍ନେହର କଥା, ଭଲ ପାଇବାର କଥା, ଯେଉଁଟା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସେ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି କିଏ ତାକୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇପାରେନି। ଯଦିଓ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ପ୍ରେରଣା, କିଛି ଉତ୍ସାହ, କିଛିଟା ସହଜ ଶୈଳୀ ବତାଇ ଦେବାର ଭୂମିକା ରହିଛି, ତେବେ ନିଜ ମନର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଏ ଦିଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଳିୟାନ। ନମସ୍କାର। କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନୀ ବାପା। ନିଜ ମନର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସବୁଠୁ ବଳିୟାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚିକାଗୋ ମହାନଗରୀ। ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତନା ଦାସ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇ ବୁଝିବା ଆମ ଚିକାଗୋରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଶାନ୍ତନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା କଥା ହେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସମୟ ବା କେମିତି ନ ଦେଇଥାନ୍ତି କହିଲେ? ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାରୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ମୋର ଦୁଇଟି ପିଲା, ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖନ୍ତୁ, କହି ଜାଣନ୍ତୁ, ଲେଖି ଜାଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏବଂ କୁହନ୍ତି ନା, ସତରେ ତମେ ଯଦି ନିଚ୍ଛକ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲାନି। ତାହା ଦେଖି ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଥିବା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେମିତି କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତାନି। ସେହି କଥାଟିକୁ ମନରେ ରଖି ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କହିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନର୍ଗଳ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ, କବିତା ପାଠ କଲେ, ଲେଖି ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଛାତି ଗର୍ବରେ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସତରେ ଆମେରିକାର ପିଲା। କାରଣ ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଶିଖଉନୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଶିଖାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି କହିପାରିବ ଗର୍ବରେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ସେହି କଥାଟିକୁ ମନରେ ରଖିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରବାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଲା, କେମିତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ବହି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଅଭ୍ୟାସ ବହି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସଟି ଜାରି ରହୁ, ସେତିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହି ରହିବା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, କହିବି ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ରହିବି ଓଡ଼ିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିଲେଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆମ ଚିକାଗୋରେ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମାନେ ଧୁରନ୍ଧର କରି ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶାନ୍ତନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ବହି ବି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଚିକାଗୋ ତ ଦେଖିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ। ସେଠି ଶ୍ରୀମତୀ କୁକୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। କୁକୁ ଅପା, ଆପଣ ତ ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଥାନ୍ତା ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ। फालतू न्यूज आसची ଆଉ ମୁଁ କହିବିନି 2 ମିନିଟ୍ କଣ 20 ମିନିଟ୍ କହିବି। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆମେରିକାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ବସବାସ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇ ଆଗ୍ରହଟା କେବେ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା? ଆମେରିକାରେ ରହିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ? ହଁ, ଏଟା ପିଲାଦିନୁ ଆଗ୍ରହ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି କର ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ପିଲାଦିନୁ ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ? ତ ସେତିକି ବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଇଂଲିଶ କହିବା, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପଶିବା, ଓଡ଼ିଆଟା ତା ଭିତରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆସିବ? ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାଇଁ ଟିକେ ମାତୃଭାଷା ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ, ନହେଲେ ଆମ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ମରିଯିବ ଯେ। ବେଶ ବଢ଼ିଆ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁକୁ ଅପା, ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଯେମିତିକି କହିଲେ, ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନବରତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ 2-3ଟି ଅନୁଭୂତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ରହିଯାଇଥିବ। ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ। ଆପଣ କିଛିଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ କି? ଅନୁଭୂତି ତ କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି। 7ଟି ପିଲା ନେଇକି ଚାଲ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। କିଛି ତାପରେ କିଛି ଆମର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ପିପୁଲ ଆମେ ଯେମିତି କୁହେ, ସେଇମାନେ ସବୁ ମିଶି ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଆଇ ଗୁରୁକୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା, ସେଇଟା ନିଜେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆମର ଭୋକାବୁଲାରୀ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆନୁଆଲ କନଭେନସନରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଓସାର ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଯୋଉ ଆମର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆପଣ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷର କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେତେକ ବ୍ୟବସାୟ ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା? ସେଇଟା ଚାଲିଲା ନା ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା? କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକୁ ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଯୋଉ କହନ୍ତି ମନ ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ ବଳେ ଆସେ, ସେଇଟା ହେଲା। ଆଉ ପାଣ୍ଡେମିକ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିକି ଆସିଲା, ଯେମିତି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ କୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଆସିଲା ଜୁମ୍। ଆଉ ଜୁମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନଲାଇନରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେରିକା, କାନାଡା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲଣ୍ଡନ, ଭାରତରୁ ପିଲାମାନେ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ଫୋନ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଜଏନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଡେଭଲପ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜୋନରେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ କରି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଲ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସବୁଆଡୁ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥିଲା। ଆରେ ବାହ, ଏ ତ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, when life gives lemon make lemonade, ମାନେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଖଟା ଲେମ୍ବୁ ମିଳିଲା, ତାଥିରୁ ଲେମ୍ବୁ ସରବତ ହିଁ ବନେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁକୁ ଅପା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେଣି। ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି
ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବାର ଆହୁରି ସଂଗଠିତ କରିବାର ତାର ଭିଜନଟା ଆପଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ କି? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଲ ରୁହେ, ଭିଜନ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଥିବ। ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ଆସରେ ପିଲେ ପାଠ ପଢିବାଠୁ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଓଡିଆ ପଢିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ଯେତେ ଓଡିଆ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଚରଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ କ'ଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଲା, ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ହବ କହିକି ଆମେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ପରେ 2016ରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଯେ ବିଦେଶରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋର୍ସ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲା, ସେ ପିଲାଟି ଏତିକି ଥାଏ ଗୋଟେ କରିକୁଲମ, ଏଇଟା ଯଦି ପାସ୍ କଲା ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଫ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କୋର୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା ବୋଲି ଓଡିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଦେବେ। ଯୋଉମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେ ହଁ ଆମେ ପଢେଇଲୁ, ଏତିକି ସମୟ ପରେ ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କୋର୍ସ କରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବ। ସୋ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭିଜନରେ ନିହାତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇକି ଆମ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ନିହାତି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବା। ଦେଖିଲେ ଟି ସମସ୍ତେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। କାନାଡ଼ା ଓ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଏତିକି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ଏଇ ଯେତିକି ସହର ଆଜି ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ତାର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଅନବରତ ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନୁହଁ, ଏଥିର ଶ୍ରେୟ ବି ଯାଉଛି ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖି, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖି, ଓଡ଼ିଆ କହି ଏଇ ଭାଷାଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଥିର ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ସେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏଇଟାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆଶା ଓ କାମନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ, ଚାଲ ଆମେ ରହିବା ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ। ଏଇ କଥା ସହ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟା ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟିକୁ ଯେମିତି ବଜାୟ ରଖିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅନବରତ ରଖିଥିବେ। ଏଇ କଥାଟାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ, ଜମା ଭୁଲିବେନି।